जय वाल्मीकि जय भीम साथियों। सो तुसी देख रहे हो दरावड़ चैनल। सो अपने नाल ने बहुत ही सत्कारयोग करनैल सिंह सोता जी। सो समाज की वो शखीयत ने जिन्हों ने समाज के लिए पूरा जीवन ला दिता और बहुत कुछ समाज नूं इन्हां दी बड़ी वड्डी देन है। सो इन्हां दे नाल अज मुलाकात करन दा मेन मकसद इहो ही है कि जिवें आपां पहलां भी बहुत सारियां वीडियो कीतियां 12.5% नूं लैके अज तुहानूं 12.5% दा पूरा इतिहास और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ 12.5% ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਾਵੜ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ। ਦਰਾਵੜ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ दरावड़ चैनल ते दर्शकों के रूबरू होए हैं। सो सर असीं ये जानना चाहुंदे कि जिहड़ा 12.5% का जिहड़ा पूरा इतिहास आ उस बारे जरूर चानना पाओ कि इसका जिहड़ा विरोध नैशनल लैवल ते आ सारिआं नूं पता ही है कि जिवें मायावती, चंद्रशेखर आजाद वड्डे वड्डे जिहड़े समाज के पूरे भारत में जिहड़े नैशनल लैवल के लीडर सीगे उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने का कारण की सी तो इहनूं 12.5% नूं वख करन दा कारण की सी? दरावड़ जी, इस तो पहला कि मैं इस संबंधी तुहाडे नाल विचार वटांदरा करां कि वाल्मीकि अते मजहबी सिखां नूं 12.5% रिजर्वेशन किवें अते कदों मिली सी अते इहदे विच की रुकावटां पाईआं गईआं सन जी। इस तो पहला मैं तुहानूं रिजर्वेशन बारे जाणू कराउणा चाहुंदा है जी। दरावड़ साहब जी, सब तो पहला आज़ादी तो पहला सन 1909 दे विच जी अंग्रेज सरकार वालों हिंदुआं अते मुसलमानां नूं उन्हां दी आबादी दे बराबर रिजर्वेशन दिती गई सी जी। उस वेले इस नूं रिजर्वेशन नहीं बल्कि राजनीतिक अधिकार कहा जाता सी जी। बाद दे विच सिखां ने भी संघर्ष करके सन 1919 दे विच अपने वखरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लए सन जी। उस वेले ये रिजर्वेशन कहिए जां राजनीतिक अधिकार कहिए ये शेड्यूल्ड कास्टां नूं नहीं दिते जाते सन जी। हिंदुआं ने शेड्यूल्ड कास्टां की आबादी, शेड्यूल्ड कास्टां की गिणती अपनी गिणती विच लिखाई हुई सी, जिस कारण वो शेड्यूल्ड कास्टां दे हिस्से दे MP अते MLA अपने विचों बना लेंदे सन जी। शेड्यूल्ड कास्टां दे हिस्से दियां सरकारी नौकरियां भी हिंदू समाज के लोग ही प्राप्त कर लेंदे सन जी। जदों भारत नूं अंग्रेज़ां दे हत्थों आज़ाद कराउण लई संघर्ष तेज होया जी ते अंग्रेज़ सरकार वल्लों उस समय हिंदुआं अते मुसलमानां दे सारे ही वड्डे लीडरां नूं जेलां विच भेज दिता गया सी जी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मुहम्मद अली जिन्ना सारे जेलों विच भेज दिते गए सन जी। उस समय सन 1921 दे विच हिंदुआं अते मुसलमानां ने रल के कनाडा दे विच एक कानफ्रेंस की जी। कानफ्रेंस की प्रधानगी मुहम्मद अली ने की सी जी। उसने अपने प्रधानगी भाषण दे विच हिंदुआं अते मुसलमानां दी एकता बारे बोलदिआं कहा सी कि हिंदुआं अते मुसलमानां दी एकता दे विच सब तो वड्डा रोड़ा शेड्यूल्ड कास्टां दी गिणती है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्टां नूं उस वेले रिजर्वेशन नहीं सी दिती जाती अते
ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਰਾਮਚਰਨ ਲਖਨਊ ਵਾਲੇ BA LLB ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲਵੋਗੇ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਬਾਬੂ ਰਾਮਚਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮੈਕਡਾਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੂਨੇ ਦੀ ਜਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਨੇ ਦੀ ਜਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਥਾਪਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਥਾਪਰ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 21 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸਰ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ, ਘਨਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਬੂ ਮੂੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੌਧਰੀ ਡੋਗਰ ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਾਵੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਜੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੰਨ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬੂ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਥਾਪਰ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਵੜ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 19% ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 25% ਸੀ। ਉਸ 25% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਨ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ 17% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1% ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ
ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਨ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਥਾਪਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 1% ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ 25% ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 12.5% ਵੱਖਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 25% ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 25% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ? ਲਾਭ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਤਾਂ ਉਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 1% ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ 25% ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੀ? 25% ਤਾਂ ਦਰਾਵੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 25% ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 25% ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 25% ਤੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੱਖ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 12.5% ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਥਾਪਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 1973 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 25% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12.5% ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਵੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 5/5/1975 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕਸਾਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 12.5% ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਉਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 12.5% ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਬਦਾਸੀਆ ਅਤੇ ਆਧਰਮੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 4 ਰੇਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਭਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਰਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਬਦਾਸੀਏ ਅਤੇ ਆਧਰਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 12.5% ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਰਿਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦਰਾਵੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮਪਾਲ ਦੀ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਪਾਲ ਰਬਦਾਸੀਆ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਬਦਾਸੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਬਦਾਸੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
जो 12.5% रिजर्वेशन दी गई है ये गैर संविधानक है, इसलिए इसनूं खत्म कर दिता जाना चाहिए है जी इस दे संबंध विच मैं सरदार जोगिंदर सिंह मान MLA, सरदार गुरदेव सिंह गिल MLA, सरदार सुजान सिंह MLA ਅਤੇ सरदार अजीत सिंह पंजाब के गवर्नर सिद्धारथ शंकर रे नूं मिले सी। जी मिल के असी उन्हां नूं दस्सिया सी कि रविदासिया जाति के लोग ये केस पहला ही सुप्रीम कोर्ट चों हार चुके हैं। असी उन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट के केस की कापी दिखाई तो जी। गवर्नर साहब ने उस समय इस केस नूं फाइल कर दिता सी अते उस समय इस तरह बची सी साडी 12.5% जी रिजर्वेशन। जी ਤੇ ਸਰ 1986 ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ? सरदार सुरजीत सिंह बरनाले दी सरकार दे विच दलीप सिंह पांधी नाम दा एक रविदासिया ਅੱਛਾ ਜੀ मंत्री सी, ਜੀ जिहड़ा समाज भलाई महकमे दा मंत्री सी। ਅੱਛਾ ਮੰਤਰੀ उसने भी वाल्मीकि ਅਤੇ मजहबी सिखां दी 12.5% रिजर्वेशन नूं खत्म कराउण दा उपराला कीता सी। उसने रिजर्वेशन एक्ट बनाउण दे बहाने ਅੱਛਾ ਜੀ रिजर्वेशन एक्ट के ड्राफ्ट के विचों वाल्मीकि ਅਤੇ मजहबी सिखां नूं 12.5% रिजर्वेशन देण वाली मद नूं कढ के बाकी ड्राफ्ट तैयार किया होया सी। जी श्री गुरनाम सिंह तीर जिसनूं चाचा चंडीगढ़िया भी कहा जाता है जी राही मेरी अगवाई दे विच सुरजीत सिंह बरनाले मुख मंत्री जी नूं भारती वाल्मीक सभा का एक डेपूटेशन मिलिया। जी असी बरनाला साहब नूं दलीप सिंह पांधी दी साजिश तो जाणू कराया जरूर ते अगले दिन जदों सुरजीत सिंह बरनाले ने जदों दलीप सिंह पांधी ने जी विधान सभा दे विच रिजर्वेशन एक्ट पेश किया ते मानयोग मुख मंत्री सरदार सुरजीत सिंह बरनाले ने यह केस सिलेक्ट कमेटी नूं भेज दिता। उस तो बाद बरनाला सरकार टुट गई, रिजर्वेशन एक्ट बनता रह गया। उस वेले भी इस तरह बची सी वाल्मीकि ਅਤੇ मजहबी सिखां दी 12.5% रिजर्वेशन। ਜਿਹੜਾ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ? द्राविड़ साहब अंबेदकर कमेटी दे विच इस तरह होया सी कि पंजाब सरकार वालों डॉक्टर BR अंबेदकर कमेटी बना के डॉक्टर अंबेदकर जी का जन्म राज पद्धर ते मनाउण लई सन 1991 दे विच प्रोग्राम बनाया गया सी। अच्छा जी उस कमेटी विच इतफाकन तौर ते सारे दे सारे रविदासिया अफसर ही जी कमेटी के मैंबर बन गए सन। जी कमेटी वालों ये पास किया जाना सी जां ये प्रोग्राम बनाया जाना सी कि डॉक्टर BR अंबेदकर दीयां नीतियां नूं प्रफुल्लित करन लई पंजाब सरकार वालों की किया जाना चाहिए। परंतु उस रविदासियां दी कमेटी ने उस कमेटी दे विच ये मता पास कर दिता कि वाल्मीकि ਅਤੇ मजहबी सिखां नूं दित्ती जाण वाली 12.5% रिजर्वेशन खत्म कर दी जाए तो उन्होंने मता पास करके पंजाब के मुख सकत्तर जी नूं भेज दिता सी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। मैं यही गल दसनी चाहता हाँ कि उस समय मैं भी पंजाब के मुख सकत्तर साहब जी नूं एक पत्र लिख के जी उन्होंने स्थिति तो जानी कराया कि इस कमेटी के वलों अफसरां की कमेटी के वलों पंजाब सरकार नूं गुमराह किया गया है, इसलिए इन्हां रविदासिया अफसरां के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए है। उधर दर्शन कुमार ने भी जो IAS सी ਅਤੇ समाज भलाई महकमे का सैकटरी सी उन्हें भी मेरे खिलाफ एक DO लैटर लिख दिता सी मुख सकत्तर जी नूं
कि इस दे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पर मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी इन्नी सौखी नहीं सी, क्योंकि मैं उस वेले पंजाब सैकटरीएट दी यूनीयन का जनरल सैकटरी सी ते सारे PCS अते IAS उस कमेटी दे उस यूनीयन दे मैंबर सी। इसलिए मुख सकत्तर ने इस वाद विवाद नूं रोकण दे लई मैनू अते दर्शन कुमार नूं इकट्ठियां नूं आपो अपना पक्ष पेश करन लई बुलाया। मेरे वल्लों रखे गए पक्ष दे विच मुख सकत्तर जी नूं सच्चाई लगी जी, इसलिए उसने कमेटी वालों पास किया गया मता सी जो 12.5% रिजर्वेशन नूं खत्म करने वाला सी, उसनूं रद्द कर दिता। दर्शन कुमार तो समाज भलाई महकमे की पॉलिसी खो के परसोनल डिपार्टमेंट नूं दे दी गई ते कुछ ही दिनों बाद दर्शन कुमार नूं सकत्तर समाज भलाई के अहुदे तो ट्रांसफर भी कर दिता गया सी। उस वेले भी इस तरह बची सी साडी 12.5% रिजर्वेशन जी। ते सरदार बेअंत सिंह दे समय च दो मंत्रियां ते 8 MLA ने जिहड़ी 12.5% रिजर्वेशन दे संबंध विच जिहड़ा उन्हें अस्तीफा दिता सी, वो सारे मामले दे बारे पूरी जानकारी उस दे संबंध विच द्रावड़ साहब दसना चाहना आ कि जदों जी पंजाब दे विच सन 1993 दे विच जी सरदार बेअंत सिंह दी सरकार सी जी, उस सरकार दे विच चौधरी जगजीत सिंह रविदासिया जी समाज भलाई महकमे का मंत्री सी। उसने भी साडी 12.5% रिजर्वेशन नूं खत्म कराउण दा एक बहुत ही कोझा जतन कीता सी जी। होया दरअसल इस तरह सी कि उस वेले नकोदर अते अजनाले दियां विधान सभा दियां जिमनी चोणां आ गईयां सन जी। चौधरी जगजीत सिंह ने मुख मंत्री बेअंत सिंह दी दिल्ली दे विच बहुजन समाज पार्टी दे सुप्रीमो कांशी राम दे नाल एक मीटिंग करा दित्ती सी, जिस विच ये तय हो गया सी कि वाल्मीकि अते मजहबी सिखां नूं दित्ती गई 12.5% रिजर्वेशन खत्म कर दी जाएगी अते बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के कैंडीडेटां के खिलाफ अपने कैंडीडेट नहीं खड़े करेगी, जिस नाल कांग्रेस पार्टी की जित हो जाएगी। इसलिए इलैक्शन तो बाद मानयोग मुख मंत्री सरदार बेअंत सिंह जी ने कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई, जिस दे विच वाल्मीकि अते मजहबी सिखां दे मंत्रियों नूं बुलाया ही नहीं गया। अच्छा जी। उस मीटिंग दे विच मता पास करके वाल्मीकि ते मजहबी सिखां दी 12.5% टोटली खत्म कर दी गई सी जी। इस कैबिनेट दे इस फैसले के विरुद्ध पंजाब दे 2 वाल्मीकि अते मजहबी सिख मंत्रियों ने, जिन्हां दे नाम हैं सरदार जोगिंदर सिंह मान जी अते श्री धर्मपाल सब्बरवाल अते 8 MLA सी, उन्होंने इस फैसले के विरोध दे विच अस्तीफा दे दिता सी। मैं अते ओम प्रकाश गिल जलंधर वाले ने अणमिथे समय लई पंजाब बंद करा दिता सी जी। इस नाल सरकार बैकफुट ते आ गई सी। सरकार की बड़ी किरकरी हुई सी ते सरकार नूं मजबूर होके अपना ये फैसला बदलना लिया पिया सी, वापस लेना पिया सी। उस वेले भी इस तरह बची सी साडी ये 12.5% रिजर्वेशन। तो सोता साहब जिवें प्रकाश सिंह बादल जी की जिहड़ी सरकार पंजाब दे विच रही है, उस समय जी इहदा रौला जरूर पिया सी, उस बारे भी जरूर जानना पाओ कि वो माहौल किहो जिहा सी। द्रावड़ साहब जी जदों सरदार प्रकाश सिंह जी बादल पंजाब के मुख मंत्री सन ते उन्हां दे मंत्री मंडल दे विच सरवण सिंह फलौर रविदासिया
ਜੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਂ 2% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੇਖਰਾਜ ਪਰਵਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤਰਕ ਭਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ 12.5% ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੱਢਕਦੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ 12.5% ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਨ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਧੂੜ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਧੂੜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਲਈ 25% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23.84% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ 23.84% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 3.5% ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆਧਰਮੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ 12.5% ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 20.34% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12.5% ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 4 ਰਿਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ
ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦਰਾਵੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਾਵੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ।